தண்ணி வசதி இல்ல, லெட்டின் வசதி இல்ல, வீடு வசதி இல்ல, சின்ன சின்ன மரம் போயிடுவோம். அந்த மாதிரி மரம் விழுது கீழே வந்து பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்க வந்து ಸಾಹೇಬ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ஓகே, இப்போ பாருங்க, தங்க கொடுத்தவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கம்மா? நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 வீட்டுக்கு 57,000 2 வீட்டுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குதுಮ್ಮ? 32,25 போட்டுருக்காங்க. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ನೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮನೆಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಮನೆಗೆ 32,100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗೆ 32,100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ வாடகை கட்டலைன்னா வெக்கேட் பண்ணோன்ட்டு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்குறேன். பை வச்சுருக்குறாங்களா இவங்களுக்கு? ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಸದರು ಈ ವಿಚಾರ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಏನು ನಾನು KGFನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಇದೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗೆ 32,100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟಿಸಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋಟಿಸಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಂದರೆ BGML ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ KGFನ ತಾಯಂದರು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಂದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ನೋಟಿಸಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು BGML ಕಾರ್ಖಾನೆನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. BGML ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಐತೆ. ಬಹುಶಃ ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ KGFನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ SR ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು 27 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಸಮೇತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಗಣಿ ಮುಚ್ಚೋಗೈತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೀನಾಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ BGML ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳೈತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನೋಟಿಸಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಲೇನ ಏನ ಪಂಡ್ರೆ சொல்றಮ್ಮ ಅವರು? ಖಾಲಿ ಪಣ್ಣು. ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ BGML ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು ಮನೆನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟದ ನಂತರ ದುಡಿಮೆ ಆದ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಾಡಿಗೆನೇ ಕಟ್ಟು ಫಸ್ಟು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾಯಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಫೋನ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೂ ಒಂದು ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ವಿಷಯನ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ತಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೇಳಿ, ಈ KGF ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಂದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿ, ಈ ಥರ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಸಸ್ಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ನೋವಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಈ ನೋಟಿಸ್ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಟಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ನೋಟಿಸಸ್ ಬಂದೈತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಭಯ ಪಡೋಂಗಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಸಾಮಾನು ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ நாங்கள் என்ன அவங்கக்கிட்ட பணம் வாங்கலாமா? எதனா லோன் வாங்கியிருக்கிறீங்களா? லோன் வாங்கினா நம்மளுக்கு பயம் இருக்கணும், நம்ம சாமான் எடுத்து போட்டுடுறாரு வெக்கேட் பண்ணோன்ட்டு. இப்போதுக்கே நம்மளுக்கு செட்டில்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்களா? எந்த ஒரு ஆளுமே இப்போ கவர்மெண்ட் நமக்கு செட்டில்மெண்ட் கொடுக்குற யாருமே கட்டாதேன்ட்டு நான் சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட வந்து சாமான் எடுத்து போடுற, இன்னொன்று எடுத்துன்னு போடுறேன்னா உங்கள் மோகன் கிருஷ்ணா உங்கள்கிட்ட வராரு, அதுக்கு நிற்கிறாருன்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு தம்பிய மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಸದರು ಈ ವಿಚಾರ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಏನು ನಾನು KGFನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ
KGF ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾದರಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ತೀರಾ ಬಡತನದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳೋದು இப்போ நம்ம எம்எல்ஏ கேட்ட ஒன்று வச்சிருது எந்தில்லைம்மா இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 30 வருஷம் யாருமா இருந்தது அவங்க அப்பா தானே இப்போ உந்து இல்லை இல்லையா எனக்கு எதுவும் பதவி இல்லை நான் உங்ககிட்ட வந்து நிற்கிறேன் இல்லையா அவங்க வந்து சொல்லிட்டோம் கட்டாதுங்க வந்துட்டு ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎದು ಭಯಪಡಾದಂಗೋ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ BJML ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸಸ್ ಬಂದೈತೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ இன்னைக்கு நம்ம தங்க வயலில் இது தங்க கொடுத்த நாடு இங்கே இருக்கிற தாய்மார்கள் எல்லாமே தங்கக்காக கஷ்டப்பட்ட தாய்மார்கள்ன்ட்டு சில அரசியல்வாதிங்க பேசுகிறார். இப்போ பாருங்க தங்கம் கொடுத்தவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கம்மா நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தங்கம் கொடுத்தவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க வாடகை கட்டணுன்ட்டு. அக்கா ரூபாக்கா இங்கே யார் யார் நம்ம ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இருக்காங்க பப்ளிக் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இருக்காங்க நான் அவங்களுக்கெல்லாம் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் தாய்மார்கள் வீடு பாருங்க. BJML நடக்கிறப்போ நம்ம தங்க வயல் எப்படி இருந்துச்சு அந்த முகத்தில் கலை எப்படி இருந்துச்சு ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வாடகை கட்டலைன்னா வெக்கேட் பண்ணோன்ட்டு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்குற பை வச்சுருக்குறாங்களா இவங்களுக்கு. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அம்மா எப்போவுமே ஆகட்டும் எந்த டைமுக்கு ஆகட்டும் நான் வந்து இங்கே நிற்கிறேன். நம்மளுக்கே கவர்மெண்ட் பணம் கொடுக்கணுமா இல்லையா? செட்டில்மெண்ட் வரணும் நம்மளுக்கு. ஃபஸ்ட்டு அந்த செட்டில்மெண்ட் வந்தப்போ இது வேணா பேசலாம். இப்போதைக்கு நம்ம கட்டுறதில்லை. அந்த மாதிரி யாருன்னா தௌர்ஜன்யம் பண்ணால் இடி தங்க வயல் உங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஸோ எதுவுமே பயப்படாதுங்கன்ட்டு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போது உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்கள். ஏன்னா இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த ஏரியாவில்? யாருமே வரல இதை பக்கம் மரம் அடிச்சு கொடுக்குறேன் ஆயிடுச்சுங்களா? அது ஒரு மரம் மட்டும் தானே? எங்க வீட்டு மேல எல்லாம் 2 ஒரு புளிய மரம் ஒரு மாங்க மரம் 60 வருஷத்துக்கு ரொம்ப யாருக்கும் சொல்லிங்களாமா? அதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணீங்கன்னா நான் வீட்டு மேல அந்த மரத்தெல்லாம் கொஞ்சம் மழை வந்தா அங்க போக முடியுது. மழை வந்தா நடக்கிறதுக்கு ஆகுது சார். அவர் செய்ய நான் செய்யறேன் ஓட்டு ஒரு பாம்பு இவ்வளவு நாங்க மாசம் 1000 ரூபாய் தண்ணி குடிக்குமா சோறு துண்ணுமா சொல்லுங்க. தண்ணியா வருது குடிக்கிறோம். சொல்லுங்க எப்படி பழகிறது சார்? எங்களுக்கு கண்டிப்பா செய்யறேன். அதுதான் சொல்றேன். அம்மாக்கு எல்லாம் சொன்னேன் தப்பா எடுக்காதீங்க. எனக்கெல்லாம் நீங்க எல்லாம் அம்மா மாதிரி தான் அக்கா மாதிரி தான். நீங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்து போயிட்டப்போ யாருக்கோ பேசினேன் ஏன் இப்படி நடக்குது டைரெக்டாக சொல்கிறாங்க. நான் அவங்க என்ன ஓட்டு சும்மா போட்டு காசு கொடுக்குறேன் சொல்கிறேன். இனிமேல் என்ன எனக்கு ஓட்டு போடான்னு கேட்குறது நல்ல ஆள் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க. நீங்கள் ஒன்று யோசிக்கிங்கம்மா
காசு கொடுக்கறது எதுக்கு? சம்பாதிக்கிறதுக்குமா? இப்போ ஒரு ரோட்டுக்கு 1000 ரூபாய் வச்சுக்கலாம், 20 கோடி எதுக்கு போடுறாங்க? இப்ப வந்து போடல இல்லைங்களாமா? இனிமேலனா நம்ம கையில ஆகுது, நம்ம பண்ணலாம். தயவுசெய்து தாய்மார்கள் யார் காசு கொடுக்குறாங்க அவங்க ஓட்டு போடலாம். அந்த மரம் அடிக்கிறதுக்கு கூட்டினதுக்கு வாங்க, மரம் அடிச்சு ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 11. ಹಾಂ, ದಯಮಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 1500 ಇಂದ 2000 ಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬದುಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಭರವಸೆ ತಪ್ಪಾರ ಕಮಿಷನರ್ தண்ணி வசதி இல்ல, லெட்டின் வசதி இல்ல, வீடு வசதி இல்ல, சின்ன சின்ன மரம் போயிடுவோம். அந்த மாதிரி வந்து மரம் விழுது, காங்கிரீட் சேரு மழை வந்தாக்கா நடக்க முடியல, எல்லாம் கீழே வந்து கொஞ்சம் வந்து பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்க வந்து ಸಾಹೇಬ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ KJF ಜನತೆಗೆ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿರು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಣ ಜೊತೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನವಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ CSOಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲ ಐತೆ, ಮರ ನೋಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊರತೆ ಐತೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತು ತೊಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ஸோ நம்மளிருக்கக்கಂಥ மைனிங் யாரெல்லாம் நம்ம மைனிங்கில் இருக்கிறாங்கோ, இந்த மாதிரி எங்கன்னா செடி இருந்துச்சு, அதனால் ஏதோ டேஞ்சர் இருக்குது, நம்ம உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குதுன்னா தயவுசெய்து நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. எவ்வளவோ பண்ணுறோம், நம்ம உயிர் காப்பாற்றுறதுல நம்ம RK ஃபவுண்டேஷன் முன்னால் இருக்கோம். லாஸ்ட்டு 3 months பேக் நினைக்கிறேன், ஒரு மரம் ஊந்துட்டு ஒருத்தர் இறந்துட்டு ஒரு லேடிஸு இறந்துட்டாங்க. திருப்பி எவ்வளோ வீடு எல்லாம் டேமேஜாக இருக்குது. ஸோ CSO பர்மிஷனே கொடுக்கணுன்ட்டு யாரும் வெயிட் பண்ணாதுங்க. தயவுசெய்து உங்களுக்கு டேஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்களே கூட அர்த்தம் உங்கள் கையில் ஆகலைன்னா நம்ம RK ஃபவுண்டேஷன் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு யாருன்னா நீங்கள் அப்ரோச் பண்ண கூட லீகலாக அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுமோ, எப்படி பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ஒரு காரியம் நம்ம நடக்கிறோம். பர் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிறவங்க வந்தாங்க, பார்த்து எனக்கே பயமாயிடுச்சு. எவ்வளோ வாட்டி கேட்டாலும் யாருமே வரல எனக்கு சொன்னார். ஸோ இந்த நாமளே அர்த்திருக்கிறோம். ஸோ ஃப்யூச்சரில் நம்ம மைனிங்ஸில் எந்த ஒரு இஷ்யூ இருந்தால் கூட நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முன்னாலே போகலான்ட்டு நான் வேண்டுகிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணு. உங்களுக்கு எங்கெங்க தேவை இருக்கோ அங்கங்க க்ளீன் பண்ணுங்க. கமிஷனர் கிட்ட பேசிருக்கிறேன். 6 மணி வரைக்கும் இன்னும் இருக்கு. ஆசீர்வாதம் தெரியுமா? சரி பாரு, இவர் இருப்பாரு சிவா. பாருப்பா, இங்க நிக்க வச்சுக்கணும். அம்மாங்களெல்லாம் ஜேசிபி எங்க சொல்றாங்க பாத்துட்டு 6 மணி வரைக்கும் ஜேசிபி இங்க இருக்கும், கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டு. இந்த வீட்டுக்காரங்க யாருமா வரட்டமா தாயே? நீங்க தான் சொன்னது யாரும் வராரு, நீங்க சும்மா கேட்டு போறீங்கன்ட்டு வந்திருக்கிறேன். இப்ப நம்ம இவருக்கு BJP சொல்லிருக்கிறேன், பீஸ் பண்ணிடுறாரு. நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவங்க வர போட்டீங்களாமா? சரிம்மா, வரேம்மா. சென்ட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருந்தார். ஆமாவா?
வணக்கம் ஐயா. How are you? Fine, sir. So happy to see you here. வாங்க வாங்க கம் ஜாயின் வந்துருக்கிறேன் அப்படியே வணக்கம்மா. நீங்க சொன்ன மாதிரி புதன்கிழமை வந்திருக்கிறேம்மா. ஓகேங்களா? நீங்க யார் ஓட்டு போட்டீங்க அவங்க போயிட்டாங்க. ஓட்டு போட்டாதே நான் இங்க வந்துருக்கிறேம்மா. ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்றது, நம்ம 500 ரூபாய் கொடுத்துக்கிறோம். அவரு என்ன சொல்றது, தைரியம். நல்லா இருக்கீங்களாம்மா? உங்களுக்கு தானே வராது வீட்டுல? வரேன். நான் கூட வரணும். வேலையை விட்டுட்டு வாங்க வீட்டுக்கு போய் வாபஸ் வந்துருக்கு. அக்கா அன்னைக்கு இந்த ஒரு அந்த ரெண்டுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தேன் இல்லைங்களா, அது கொஞ்சம் கொடுப்பீங்களா? அது எனக்கு வேண்டாம், கம்மியில கட்ட கூடாதுன்னு நான் பேசுறேம்மா. கவர்மெண்ட் ரெண்ட் கட்டுங்க. பாவம் நீங்க எங்க கட்டுறீங்க? கட்டுறீங்களா? ಇವತ್ತು 11th ವಾರ್ಡ್ KGFನ ನಗರಸಭೆಯ 11ನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ತಾಯಂದರು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, 2 வீட்டுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குதுಮ್ಮ? 32 ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ನೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮನೆಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಮನೆಗೆ 32,100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗೆ 32,100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟಿಸಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿಗಂತ ಬೈಕಲ್ಲ ಎತ್ಬೇಕು, ಬೈಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಬಿಡುತ್ತೆ.